کامیاب فرما، آمین۔ میری گزارش ہے مولانا محمد علی منہاج قادری صاحب سے کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائیں۔ مولانا محمد علی منہاج قادری صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ و مشائخ عظام، بزرگان ملت و نوجوانان اہل سنت، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن کو تمہاری تکلیف گرا معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہے اور مومنوں پر شفقت کرنے والے اور مہرباں ہیں۔ اگر یہ لوگ پھر جائیں، نہ مانیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میرا خدا مجھے کافی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ بجائے ہمارے عقلوں پر چھوڑنے کے ہر احکام کو صاف صاف بیان فرما دیا، ہر مضمون کو خوب کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اپنی مرضی کے باتیں معلوم کرنے کے لیے ایک مقدس ذات پاک، ایک مقدس کتاب قرآن پاک بھیجا، مگر اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں دقت ہوتی تھی۔ قرآن پاک کی زندہ تصویر آقا مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ بنا کر بھیجا۔ اگر چلو گے تو قرآن پر بھی عمل ہوگا اور خدا کے حسب منشا بھی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ بنا کر بھیجا کہ لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا ہے۔ کیسا عظیم الشان رسول ہیں آپ دیکھیں، 1,24,000 عنقریب انبیاء صلاۃ والسلام دنیا میں آئے اور گئے، اور ان کے جانے کے بعد ان کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے نبی کے آثار قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور تمام کے تمام پیغمبر 1,24,000 عنقریب انبیاء صلاۃ والسلام جب تک دنیا میں رہے خدا کی قسم کھاتے رہے۔ حضرت آدم خدا کی قسم کھاتے تھے، حضرت نوح خدا کی قسم، حضرت زکریا خدا کی قسم، حضرت یحییٰ خدا کی قسم، حضرت ابراہیم خدا کی قسم، حضرت اسماعیل خدا کی قسم، حضرت موسیٰ خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ خدا کی قسم۔ تمام کے تمام پیغمبر دنیا میں جب تک رہے خدا کی قسم کھاتے رہے، مگر ہمارے نبی کی قسم خود خدا کھا رہا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ ارے نبی کے تو متعلقین کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اور 1,24,000 عنقریب انبیاء صلاۃ والسلام جب تک دنیا میں رہے اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ حضرت آدم
अल्लाह की रजा चाहते थे, हजरत नूह अल्लाह की रजा, हजरत इब्राहिम अल्लाह की रजा, हजरत इस्माइल अल्लाह की रजा, हजरत मूसा अल्लाह की रजा, हजरत ईसा अल्लाह की रजा, तमाम के तमाम पैगंबर अल्लाह की रजा चाहते थे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए, नजर करने के लिए तैयार। मैंने बारगाह इब्राहिम में अर्ज किया, ऐ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप अपने लख्त जिगर के गले पर छुरी चलाने के लिए तैयार हैं। क्यों? कहा खुदा की रजा के लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद अपने गले पर छुरी चलवाने के लिए तैयार। मैंने बारगाह इस्माइल में अर्ज किया, ऐ सैयदना इस्माइल, आप अल्लाह की बारगाह में अपनी नजर, अपनी जान को निसार करने के लिए तैयार, अपने गले पर छुरी चलवाने के लिए तैयार। क्यों? कहा खुदा की रजा के लिए। हजरत बीबी मरियम, पाक बीबी मरियम, अरे जरा आप सोचे, जब कोई लड़की बगैर शौहर के बच्चे को जन्म दे दे, लोग ताने देते हैं, ताने कसते हैं, समाज में बुरा भला कहा जाता है, कैसे कैसे ताने कसे जाते हैं। हजरत बीबी मरियम, पाक बीबी मरियम, बगैर शौहर के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार। मैंने बारगाह मरियम में अर्ज किया, ऐ बीबी मरियम, आप बगैर शौहर के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार। क्यों? कहा खुदा की रजा के लिए। हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा होने के लिए तैयार। जब कोई बच्चा बगैर बाप का पैदा हो जाए, लोग कैसे कैसे ताने देते हैं, समाज से धुतकार दिया जाता है, कैसे कैसे गाली गलौज किए जाते हैं। अरे हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा होने के लिए तैयार। मैंने बारगाह ईसा में अर्ज किया, हजरत सैयदना ईसा, आप बगैर बाप के पैदा होने के लिए तैयार। क्यों? कहा खुदा की रजा के लिए। तमाम के तमाम पैगंबर खुदा की रजा चाहते रहे, हमारे नबी की खुद खुदा रजा चाह रहा है। इसलिए इरशाद फरमाया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, ऐ महबूब, हम आपको अनकरीब इतना देंगे, इतना कि आप अल्लाह से राजी हो जाएंगे। देखो, देना तो दो किस्म का होता है, एक होता है लिमिट और एक होता है अनलिमिट। अगर कोई मुझसे ये कहे कि मिन्हा साहब आप आए, हम आपको 10,000 देंगे, तो ये लिमिट लगाकर बुलवाया है। और जब लिमिट लगाकर बुलाते हैं तो नजर जर पर होती है, दर पर नहीं, चेहरे को नहीं देखा जाएगा। अब जब 10 देने का वायदा था, जब मैं गया तो अंदर बुलाया और मुंशी से कहा कि जाओ अंदर से 10,000 ले आओ। जब 10,000 लाकर मुंशी ने हाथ में थमा दिया तो देखे अब जो नजर है वो जर पर है। गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 का वायदा था, दे दिया। ये है एक देना जो लिमिट में है। अब दूसरी मर्तबे कहा कि अब की बार आप आए, हम आपको इतना देंगे, इतना कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। जब मैंने गया और देखा, चलो कितना देते हैं, तो उन्होंने मुंशी से कहा जाओ अंदर से नोट ले आओ। कहा कितने लाऊं? मुझे क्या खबर कि ये कितने में राजी होंगे। मैंने तो राजी होने तक देने का वायदा किया है। और जब मुंशी ने थाल पेश कर दिया, मैंने दामन को पसारा। तो अब यहां पर गौर करें कि नजर जर पर नहीं होती है, दर पर होती है, चेहरे को देखा जाएगा। अब 1 डाला देखा के चेहरे राजी नहीं है, 2 डाला राजी नहीं है, 3 डाला चेहरे को देखा राजी नहीं है, 10 डाला राजी नहीं है, 100 डाला राजी नहीं है, 1000 डाला राजी नहीं है, 10,000 डाला राजी नहीं है, 1 लाख डाला राजी नहीं है, 10 लाख डाल दिया, चेहरे को देखा के राजी। तो कहा जाओ ये 10 में राजी हो गए। अब रब तबारक व तआला फरमा रहा है कि महबूब, हम आपको अनकरीब इतना देंगे, इतना कि आप हमसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह से राजी हो जाएंगे। और मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। अब रब तबारक व तआला अपने महबूब की रजा के लिए अपने महबूब के गुनाहगार उम्मतियों को बख्शा जाएगा, महबूब के चेहरे को तकता जाएगा। एक क्यों बख्शा, चेहरे को देखा राजी नहीं है, 2 बख्शे गए राजी नहीं है, 10 बख्शे गए राजी नहीं है, 100 बख्शे गए चेहरे को देखा राजी नहीं, 1000 बख्शे गए राजी नहीं, 10,000 बख्शे गए राजी नहीं, 1 करोड़ बख्शे गए राजी नहीं, 10 करोड़ बख्शे गए राजी नहीं। सारी की सारी उम्मत बख्शे गई, महबूब के चेहरे को देख रहा है, महबूब राजी
راضی تو اللہ بھی راضی. لقد جاءکم رسول، ایسا عظمت والا رسول ہمارے پاس آ گیا ہے. کیسا عظمت والا رسول ہے؟ اب یہ آپ ہم سے نہ پوچھیں، اور ذرا سیدنا جبرائیل سے پوچھیں.